myself Kajol from Brain Maker Coaching Classes. आज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੀਟੈਟ ਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ टेक्स्ट टेक्स्ट क्यों होता है सुने टेक्स्ट नहीं है टेक्स्ट टेक्स्ट मटेरियल्स एड्स एक ही अपने चैप्टर का नाम टेक्स्ट मटेरियल एड्स एंड केड़ा क्वेश्चन है अपना साइंस का साइंस का टॉपिक है टेक्स्ट मटेरियल एड्स टेक्स्ट मटीरियल एड्स की होंगे जिवें कोई मटीरियल्स फॉर एग्जांपल मटीरियल की होंगे कोई भी जिवें आपां चीज लैनी मटीरियल कोई भी चीज लैनी टेक्स्ट मतलब कि तुसीं सुनिया होना यू हैव मतलब कि स्टूडेंट्स से तुसीं ध्यान नाल तुसीं किसी ने भी देखा होना टेक्स्ट बुक्स होंगे टेक्स्ट बुक्स मींस दैट द बुक्स बिलोंग्स टू जस्ट ओन योर सिलेबस मतलब कि जेड़ियां बुक्स अपना सिलेबस कवर करदियां होन ओनू आपां की कहने हैं टेक्स्ट बुक्स they are called text books ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਏਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਟੌਪਿਕ टीचिंग एड्स टीचिंग एड्स टीचिंग एड्स का मतलब की होता है जिवें किसी को भी पढ़ाना आपां की कर रहे हैं मैं तुहानू की कर रही हूं एक टीच कर रही हूं मैं तुहानू पढ़ा रही हूं टीचिंग मींस अ कंटीन्यूअस प्रोसेस टीचिंग मींस अ कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट यू आर टीचिंग टू समवन जे तुसी किसी नु लगातार या टीचर हो तो टीचिंग मतलब कि वो की कर रही है टीच कर रही है बच्चों नु एड्स का मतलब कि केड़ा एड्स दे थ्रू तुसी पढ़ा रहे हो केड़ी मतलब कि केड़ी टेक्निक यूज कर रहे हो कि जिदे नाल तुसी बच्चे नु पढ़ा रहे हो दैट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स एक ही कहते हुंदे आपां टीचिंग एड्स ते मैं तानू विचों कहना जिन्हां ने तानू पीटेट ते सीटेट दे लेक्चर्स देख लिया कोई भी देख लिया इफ यू लाइक द लेक्चर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ते उस तो बाद की है जे तानू मतलब कि इस दे रिलेटेड नोट्स एमसीक्यूज as well as regular classes चाहिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ brain maker coaching classes ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ classes ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ you can text or comment on the section we will provide you classes ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ classes okay ਚਲੋ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ना कला सिलेबस कंप्लीट करना नहीं कि बच्चे दी की हो जाए अपनी डेवलपमेंट कि बच्चे दी डेवलपमेंट हो गई वो थिंकिंग सोचने ते मजबूर कर दे कि ये चीज किवें आई है किवें नहीं आई है मींस क्रिटिकल थिंकिंग कि वो सोचने ते मजबूर हो जाए कि किवें पढ़ना उस तो बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ मतलब कि एक बंदे दी अपनी माइंड दी डेवलपमेंट मींस आईक्यू सिस्टम लेवल जेड़ा है आपा इंक्रीज तो नहीं कर सकते बट एक आपा जो कहते हैं ना कि कोई भी गल आपा मतलब कि धक्के खा के समझ आती है उंज नहीं समझ आती उवें कि अपना आईक्यू लेवल भी जिन्ना आपा यूज करांगे अपना आईक्यू लेवल की होएगा इंक्रीज होएगा ना कि डिक्रीज होएगा टीचिंग एड्स दे विच एक कि अपनी एक टीचर दा एम हुंदा है कि बच्चों नूं असीं आह चीज करवानी सिलेबस तो करवाने नो डाउट सिलेबस इज इंपॉर्टेंट बट ओदे रिलेटेड भी यही कुछ बच्चों को करवाना पैंदा उसी तरह आप हुण बच्चे दी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट सारा कुछ किवें कराइए कि केड़ी
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਡੀਓ ਏਡਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ, third one is audio and visual aids। एक ही अपनी सेम है ऑडियो विजुअल ठीक है। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਡੀਓ ਏਡਸ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਏਡਸ। ओके ऑडियो एड्स मतलब कि जिथे फॉर एग्जांपल रेडियो वगैरह ते तुसी सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एंशिएंट टाइम्स ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बोल रही हूं कंटीन्यूअस बेटा ये वाला क्वेश्चन ਐਵੇਂ करना है फटाफट, मतलब कि दिस इज अ टॉपिक, दिस इज इन पोल्यूशन की अंदर तो अपनी सारी एनवायरनमेंट खराब हो रही है, ये वो मतलब कि दैट इज ओनली ऑडियो। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ, बोल के आपा बच्चे को समझानी चीज, दैट इज कॉल्ड ऑडियो एड्स। सेकंड वन है अपना विजुअल्स, किहड़ा है विजुअल्स। विजुअल एड्स किहड़े हुंदे है कि जदों आपा किसी ਨੂੰ देख के मतलब कि ब्लैक बोर्ड हो गया या मतलब कि चार्ट्स वगैरह हो गया, आपा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सपेरिमेंटली दिखाइए सिखाइए, दैट इज कॉल्ड विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल जिवें कोई भी अपना एक चार्ट है, आपा बच्चे ਨੂੰ कहता कि देखो ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है। सॉलिड वाले की होंगे अपने टाइटली पैक होंगे हैं, लूज वाले और लिक्विड की होंगे लूज होंगे हैं, गैसेस दे विच थोड़े बहुत घट होंगे हैं। एक ये अलग अलग चीज़ों को अपने डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब कि सिर्फ एक थ्रू आप डायग्राम तो बोलना नहीं है, सिर्फ डायग्राम तो कि तुहानू दसदा होवे कि दसो बच्चों ये क्या है, एप्पल मैंगो आइसक्रीम बनाती, ठीक है, that is called visual aids कि जिसका सिर्फ देखना, not audio not visual, ठीक है। थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एड्स। थर्ड वन की अपना ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स की हुंदे है मतलब कि बोलना भी ते लिख के भी कराना। फॉर एग्जांपल आप ही देख रहे हैं, मैं तुहानू की कर रही है, नाल नाल डायग्राम्स बना रही है, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब लिख रही है, that is called audio visual aids। for example बीएड वाले बच्चों को या एनटीटी वाले पीरियड सब नु पता होएगा बच्चों को, जो मॉडल ਤੁਹਾਡਾ फाइनल टर्म ਦਾ पेपर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मॉडल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ डिस्कशन करनी है बेटा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਹੈ कि मॉडल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ प्रोसेस है, सब कुछ, that is also called audio visual aids। ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ audio visual aids। ਇਹਦੇ ਚ एग्जांपल्स ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਏਡਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਡਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਡਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक्टिविटी एड्स जिवें मतलब कि बच्चों को जिवें फॉर एग्जांपल प्लांटेशन भी दिखानी, प्लांटेशन जिवें प्लांट्स उगे कर लो, या बैलून्स दसो कि बैलून्स का साइज की है, मॉलिक्यूल्स नु बॉल्स नाल डिस्क्राइब कर लो, मतलब बहुत बहुत वक्रे वक्रे अपना होंगे। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਏਡਸ ਕੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, एक्सपेरिमेंट थ्रू भी सिखा सकते हो। एक्टिविटी डिफरेंस एक्टिविटी जिवें बच्चों के तुसीं 2 ग्रुप्स बनाते, ठीक है, आप मोबाइल के टॉपिक ले लिया या पोल्यूशन से ले लिया, कोई भी टॉपिक एनी टॉपिक, ठीक है, एक तो पॉजिटिव बनाता, एक तो आप नैगेटिव बनाता, तो उन्होंने क्या कि तुसीं लिख के भी लियाना है, ठीक है, बोलना भी है। दैट इज द वे दैट वी टीच द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी एड्स, मतलब कि जिहदे नाल आपां एक्टिविटी करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी एड्स। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਏਡਸ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਡਲ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮਾਡਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਚਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੀ? ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਐਨੀਵੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਈਸ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸਸ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਮੈਟਰ। ਆਈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਪਾਣੀ ਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਗੈਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਟੀਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, that is called ਜਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ that is called gas। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ सेकेंडली आपने की चाहिए नेसेसरी नॉलेज, टीचर ने जेडे करानी है ना टॉपिक उन्होंने नॉलेज होवे, नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए कि की करा रही है। थर्ड है बच्चों ने ये ध्यान देवे वो हार्मफुल ना होवे बच्चों लिए, इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮਫੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਵੋਇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਜੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ मतलब कि वो गलत ना सोच के गल करन या मतलब कि गलत टॉपिक वे नु एक नेगेटिव पॉइंट च ना लेके एज बायोलॉजी दे टॉपिक्स होंदे हैं एक पॉजिटिव तरह उन्हों कर सके। एक ये प्रिपेयर करने वास्ते एड्स वास्ते ये चीज होनी चाहिए। टीचर ने एक्सप्लेन करना आए चाहे बच्चा एक ही है एक ही है एक ही है, मतलब प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है सिलेक्शन फॉर टीचिंग एड्स। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स मतलब की है कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ एड्स, ਆਫ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਦੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਉਹਨੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਟ ਆਲਸੋ ਲੂਜ਼ਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है। लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब केड़े-केड़े वर्ड्स यूज कर रहे हैं आपा कि हिंदी पंजाबी बंदे केड़े सूटेबल है ताकि वर्ड्स नो प्रॉपर्ली आपा कर सकीए। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, सूटेबल होना चाहिए बच्चों ਲਈ। सूटेबल मतलब कि एक पॉजिटिव वाली, मतलब कि हाँ ठीक है बच्चा समझ जाए, ठीक है, उस तरह ईजी वे ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਆਈ ਮਿਸ ਇਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ मतलब कि एक बच्चे ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੋਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੀਟੈਟ ਤੇ ਪੀਟੈਟ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਟੈਕਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ मतलब कि कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, we will provide you MCQs too। Okay, thank you।